किसानां दी घर वापसी दे नाल ही खुलण लगे दिल्ली दे बार्डर। टिकरी बार्डर ते वाहनां दी आवाजाही शुरू। सिंघू बार्डर खुलण दे विच अजे लग सकदा है समां। दिल्ली दे बार्डरां तो किसानां दी घर वापसी जारी। जश्न मनाउंदे हुए लगातार पंजाब पहुंच रहे किसानां दे जत्थे घर पहुंचण ते हो रहा जोरदार स्वागत। केजरीवाल ने स्कूलों के मुद्दे ते मुड़ घेरी चन्नी सरकार। पंजाबी दे विच वीडियो जारी कर बोले, पंजाब दे स्कूलों के हालात बेहद खराब। 24 लाख बच्चों का भविख खतरे दे विच। सत्ता दे विच आउण ते दिल्ली वांग नुहार बदलण दा भरिया दम। महंगाई के खिलाफ जयपुर दे विच कांग्रेस का हल्ला बोल। महारैली दे विच थोड़ी देर च पहुंचणगे सोनिया ते राहुल। सीएम चन्नी सने देश भर के कांग्रेसी आगू भी हो रहे शामिल। हैलीकॉप्टर क्रैश दे विच शहीद हुए तरनतारन दे गुरसेवक दा अज होवेगा अंतिम संस्कार। थोड़ी देर दे विच जद्दी पिंड पहुंचेगी मृतक दे परिवार दे विच सोग दा माहौल। सत श्री अकाल। इस समय दे बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। सब तो पहला खबरों की शुरुआत करते हैं किसानों तो ही, क्योंकि किसानी अंदोलन खत्म हो चुके हैं, घर वापसी हो रही है। घर वापसी दियां इतिहासिक तस्वीरां लगातार न्यूज़ 18 पंजाब ग्राउंड तो तुहाडे तक पहुंचा रहे। सो किसानों की घर वापसी के नाल ही टीकरी बार्डर जिहड़ा खुलदा होया नजर आया। सो टीकरी बार्डर ते वाहनां दी आवाजाही शुरू हो गई है। किसानों की वापसी तो बाद राह खुलते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर उन्होंने लोगों के लिए जिहड़े लोग परेशान सन, जिन्होंने कुछ मिनटां दा रस्ता कई किलोमीटर तक तय करके आउणा पैंदा सी, क्योंकि बार्डरां ते किसान बैठे हुए सन। किसानों के वालों अपने आशियाने तैयार किए गए सी। सो हुण रस्ता जिहड़ा खुलदा होया ताईं नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों के वालों घर वापसी जिहड़ी है वो करी जा रही है और लगभग टीकरी बार्डर खाली हो चुका है। सो जिस तो बाद टीकरी बार्डर ते आवाजाही जिहड़ी है शुरू हो गई है। तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो। पहला इस तरह की तस्वीर टीकरी बार्डर ते नहीं सी। पहला इत्थे घर ही घर नजर आ रहे सन जो किसानों के वालों बनाए गए सन, पर फिलहाल इत्थों घर वो चुके जा चुके ने, इत्थों आशियाने चुके जा चुके ने। हुण घर वापसी तो बाद राह जिहड़ा खुलवा दिता गया। दिल्ली पुलिस जिहड़ी है मौके ते मौजूद हैगी है, क्योंकि फिलहाल ये शुरुआत है और शुरुआत दे विच थोड़ियां दिक्कतां आउणगियां। हालांकि सिंघू बार्डर की गल करिए अजे उस दे विच थोड़ा समा लग सकदा है, क्योंकि एक साल तो बाद हुण किसानां दे वल्लों मोर्चे हटाए गए ने, पक्के मोर्चे जिहड़े लगाए गए सन। सिंघू बार्डर ते अजे कुछ समा लगेगा, पर फिलहाल टीकरी बार्डर दी तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो किस तरह दे नाल इत्थे आवाजाही शुरू हो गई है। वाहन निकलने शुरू हो गए ने, भावें 2 पहिया वाहन होण भावें 4 पहिया वाहन होण। सो सारी आवाजाही पूर्ण तौर ते शुरू हुंदी हुई नजर आ रही है। हालांकि सफाई जिहड़ी है वो बाकी दी कीती जा रही है। हालांकि किसानां ने यह भी दम भरिया सी कि वो जा रहे हैं तो इत्थों साफ सफाई अपने तौर पर करके जाणगे, ताकि बाद दे विच इह ना कहा जाए कि हाँ किसानां दे वल्लों जिहड़ा सफाई नहीं की गई और इस तरह की हालत इत्थे कर दी गई है। पर फिलहाल बाकी दे कामकाज जिहड़े ने वो भी कीते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस अपने तौर पर वेख सकते हो कि इत्थे राह खुलवाती हुई नजर आ रही है। एक साल से ज़्यादा समय से बंद देश की राजधानी दिल्ली की सीमा अब खोल दी गई है। इस वक्त हम खड़े टीकरी बॉर्डर पर, जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बैरिकेड्स हटा दिए हैं। देखिए किस तरीके से पहली गाड़ी जो है वो देश की राजधानी दिल्ली की सीमा में हरियाणा से प्रवेश कर रही है। पिछले लंबे समय से ये रास्ता बंद था। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे नंबर 9 है जो किसान आंदोलन के चलते बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये रास्ता खुल गया है तो यहाँ से गाड़ियों का आवागमन अब शुरू हो जाएगा। बहुत कम वाहन चालक है जिन्हें पता चला है कि बॉर्डर खुल गया है। इसे ऐसे में जो कम गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि ये रास्ता खुल गया है तो यहाँ भारी संख्या में वाहन चालक पहुँचेंगे। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ इस रास्ते पर खड़े हुए थे। किसान आंदोलन के दौरान काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे थे। वो सभी किसान वापस जा चुके हैं। जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अपने साथ ले गए हैं, जितनी झोपड़ियाँ उन्होंने रहने के लिए बनाई थी वो भी हटा दी गई हैं। साफ़ सफाई करने के बाद रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है। आप देख सकते हैं ये रास्ता रोहतक की तरफ जाता है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के विभिन्न इलाकों को जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 9 है। वहीं दूसरी तरफ का भी रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये भी पूरी तरह से खोल दिया गया है। रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है। अब जो वाहन चालक कच्चे पक्के रास्तों से होकर गुजरते थे, अब उन्हें किसी परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। रास्ता पूरी तरह से क्लियर होने के कारण अब वाहन चालक आराम से यहाँ से होकर गुजर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि रास्ता पूरी तरह से क्लियर है। आम लोग हैं वो भी इसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में आए हैं। एक वाहन चालक और अभी यहाँ से होकर गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो बैरिकेड्स को साइड करने का काम कर रहे हैं। ये देखिए गाड़ियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं। नेशनल प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18 टीकरी बॉर्डर।
ਸੋ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਮੈਂਟਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਵਾਨਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੜਵਾ ਕੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੰਬੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਢਾਟੂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान जुटना शुरू हुए। एक समय ऐसा आया कि एक तरफ जवान तो दूसरी तरफ देश का किसान था। 26 जनवरी का दिन आया तो उस दौरान दिल्ली की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सीमाओं पर भारी बैरिकेडिंग की गई, दीवारें बनाई गई। फिलहाल नज़ारा सोनीपत सिंघू बॉर्डर का है, जहां से आंदोलन समाप्त कर किसान अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। जो स्टेज बनाई गई थी उसे तोड़ने का काम शुरू हो गया है, जो झोपड़ियां बनी थी उन्हें भी तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं और ये बिल्कुल दिल्ली सीमा पर है, दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है। और इसी दौरान आप देखिए एक दीवार 26 जनवरी के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई थी, जो भारी भरकम दीवार है। सरिये डाले गए थे, कंक्रीट डाली गई थी और बोरी तारें भी लगाई गई थी ताकि किसान इस बॉर्डर को क्रॉस ना कर सकें। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया कि अब वो आंदोलन समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने किसानों की सभी मांगों को पूरा कर दिया है और किसान भी अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब नज़ारा दिखाऊं आपको, दिल्ली की पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो वैसी की वैसी ही है जैसी आंदोलन के दौरान थी। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। इनके अलावा जो बैरिकेडिंग थी वो भी वैसी की वैसी ही है जो उस दौरान थी। जो कंक्रीट की दीवार बनाई थी वो भी वैसी ही है और जो तारें लगाई गई थी वो भी वैसी ही हैं। हालांकि किसान अपने घरों की तरफ रवानगी कर चुके हैं। कल से ही लगातार किसान अपने घरों में जा रहे हैं, लेकिन लोगों को आस थी कि दिल्ली पुलिस भी जो कंक्रीट की दीवार या जो बैरिकेडिंग उसे तोड़ने का काम शुरू करेगी। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस के द्वारा जो बैरिकेडिंग की गई थी उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। बहरहाल देखना अब यही होगा कि आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन जो NH-44 है वो दिल्ली की तरफ से कब खुलेगा और कब आने जाने वालों को अब राहत मिलेगी, यह देखना लाजमी होगा। सोनीपत सिंघू बॉर्डर से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। ਸੋ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੇ ਵਾਪਸੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸਨ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ बैरिकेड तोड़े गए सन, जो पानी दी बछाड़ा चल रही सन, पर अज एक तस्वीर है जो कि वापसी हो रही है और फुल्लां दा स्वागत, फुल्लां दे नाल स्वागत किया जा रहा है।
ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 2020 ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੰਭੂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 20-25 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਪਰ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਭ ਬਾਰਡਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਲੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇਤੂ ਯੋਧੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਲੰਗਰ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਟੋਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਲੰਗਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਗਰਮ ਜਲੇਬੀ, ਇੱਥੇ ਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਟੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੰਦਰ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਸਰ ਗੱਲ ਐਦਾਂ ਸੀ ਨਪਿੰਦਰ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਅਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ 9-10 ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਤੇ 2-4 ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਖੈਸ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟੋਲ ਸੀ? ਉਹ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਖੈਸ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਸੀ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ 'ਚ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹਟਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ? ਨਾ ਭਰਾ, ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲ ਕਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ। ਜੀ ਭਰਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਵੀ ਗੇਰੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਛਾੜਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾ ਟੋਲ ਨਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਟਰਾਲੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਓ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਤਿੰਨ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ। ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਦੂਰ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬੇਖਦ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।